شایان اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا اماں سے باتیں کر رہا تھا۔ نئی زندگی کا خمار دونوں کے چہروں پر خوشی بن کر جھلملا رہا تھا۔ شایان کی باتوں پر عائلہ مسلسل مسکرا رہی تھی اور اماں نظروں ہی نظروں میں دونوں کے کھلے ہوئے چہروں پر قربان ہو رہی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح کچن میں سب کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، لیکن کان ان کی باتوں پر ہی لگے ہوئے تھے۔ تم آملیٹ کے لیے پیاز کاٹو، میں آتی ہوں۔ عالیہ پیاز اور چھری شہناز کے ہاتھوں میں تھما کر کچن سے لاؤنج میں آئی تو اس نے وہ جملہ سنا جو شایان اپنی بیوی سے اماں کے لیے کہہ رہا تھا، اور اماں کے چہرے پر جو رنگ ابھرا تھا اس نے ایک پل میں اسے زندگی سے موت کی طرف دھکیل دیا تھا۔ تیزی سے پلٹ کر کچن میں آ گئی۔ تم نے کتنی موٹی پیاز کاٹی ہے؟ 100 دفعہ سمجھایا ہے کہ آملیٹ کے لیے پیاز بہت باریک کٹتی ہے۔ اس نے شہناز کو جھٹک کر اس کے ہاتھوں سے چھری لی اور دوبارہ پیاز کاٹنے لگی۔ شہناز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عالیہ کا چہرہ سرخ انگاروں کی طرح دہک رہا تھا۔ باجی، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، آپ جائیں، میں ناشتہ تیار کر لوں گی۔ وہ اسے سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عالیہ بہت صبر اور شکر والی عورت ہے۔ وہ کبھی کسی پر بلا وجہ غصہ نہیں کرتی۔ تم اکیلے کتنا کام کرو گی؟ میں آملیٹ بنا لیتی ہوں، تم پراٹھے بنانا شروع کرو۔ عالیہ کو اپنی غلطی کا فوری احساس ہو گیا تھا۔ باجی، آپ نے بڑی محنت کی ہے، اب آپ کی بہو آ گئی ہے، کچھ دنوں میں وہ گھر سنبھال لے گی اور اب آپ آرام کیجیے گا۔ شہناز اس گھر میں بہت دنوں سے کام کر رہی تھی، وہ گھر کی ساری باتیں جانتی تھی۔ اس نے اپنے حساب سے اسے تسلی دی تھی۔ انشاءاللہ۔ وہ اس کی بات کا چھوٹا سا جواب دے کر دوبارہ اپنے کاموں میں لگ گئی۔ لاؤنج سے شایان کے کہکہوں کی آواز آئی تو پھر اس کا دل ایک دم اس کے پاس بیٹھنے کو ہمکنے لگا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے دل کو سمجھایا۔ شایان اس کی زندگی تھا، اس کی محبت تھا، اس کا عشق تھا اور اس کی دیوانگی تھا۔ وہ اس کی زندگی شایان کے چاروں طرف گھومتی تھی۔ وہ اس کی شادی کے 5 سال بعد اس دنیا میں آیا تھا، اور اسے خوب یاد تھا کہ اس نے اس کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھی۔ اسے ڈھیر سارے بچوں کی خواہش تھی، مگر 5 سال کے بعد خدا نے اسے ایک ہی نعمت دی تھی۔ جب نرس نے بچے کو کمبل میں لپیٹ کر اس کی گود میں دیا تو اسے لگا جیسے وہ خوشیوں کے نئے جہان کی سیر کر رہی ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی کہ ساس نے بچہ اس سے گود سے لے لیا۔ میرا بچہ، میرا چاند، میرا شہزادہ، میرا پوتا۔ ساس نے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر چومنا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں عجیب سی کھٹک ہونے لگی، آنکھیں ایک دم چھلک پڑی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امی جو 2 دن اور 2 راتوں سے اس کے ساتھ جیسے تڑپ اٹھی۔ کچھ نہیں، بس بیٹا میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کامرانی تھرمس سے یخنی نکال کر عالیہ کو دو۔ کچھ کھاؤ پیو تبھی تو جان آئے گی۔ اماں نے پوتے سے کھیلتے ہوئے آرڈر دیا تو کامران کا دل اماں کی بہو اور پوتے سے محبت دیکھ کر کھل اٹھا۔ اماں تو پوتے کی خوشخبری سن کر اپنی بیماری بھول گئی تھیں۔ فوراً بستر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنی جلدی یخنی تیار کی تو میں حیران رہ گیا۔ کامران یخنی کو نکالتے ہوئے اماں کی تعریفیں کر رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس ساری کہانی میں صرف اماں ہی اماں تھی۔ اس کی امی کا کوئی ذکر نہ تھا، جو 2 دن سے اس کے ساتھ تھیں اور اب کرسی پر خاموش بیٹھی تھی، تھکی تھکی، اور اماں نہائی دھوئی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ پھر سارا دن لوگ آتے رہے، اماں کو مبارکباد دیتے رہے، اماں خوش ہوتی رہیں۔ اماں کے 5 بچے تھے، 3 بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ بڑا بیٹا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتا تھا، اس کے بھی 3 بچے تھے، لیکن 5 سال تک جس طرح انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی تنہائی پر کی ویرانگی کے رونے روئے تھے، اس نے عالیہ کے اندر سے زندگی کی امنگ چھین لی تھی اور خود کو وہ مجرم سمجھنے لگی تھی۔ اور اب کامران بھی بچہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی آہیں بھرتا اور دوسروں کے بچوں کو حسرت سے دیکھتا تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا۔
اللہ سے امید رکھے، جب ہم دونوں بالکل ٹھیک ہیں تو اللہ ہمیں ضرور اولاد دے گا۔ وہ کامران کو سمجھانے کی کوشش کرتی، پتہ نہیں کب دے گا اور کیا دے گا، میں تو یہ حسرت لے کے دنیا سے چلا جاؤں گا، ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ تو سراسر نا امیدی ہے، میرے تو ہر کام میں دیر ہی ہوتی ہے، پتہ نہیں اللہ میری دعا کیوں نہیں سنتا۔ کامران کی طبیعت میں بہت جلد بازی تھی، وہ چاہتا تھا کہ ہر چیز اسے فوراً مل جائے، جبکہ عالیہ صبر شکر والی تھی، یقین کا دامن کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ خدا نے وعدہ کیا ہے، وہ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، دیر ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اولاد بھی دے گا۔ وہ اپنے خاص نرم لہجے میں اسے تسلی دیتی تو وہ اور بھڑک اٹھتا، مجھے پتہ ہے سب، ہر وقت یہ باتیں نہ کیا کرو، وہ جھنجھلا کر بات ختم کر دیتا۔ اور اب 5 سال بعد جب خدا نے اس کے الفاظ کو سچ کر دیا تو اماں اور کامران دونوں بھول گئے کہ انہوں نے ان 5 سالوں میں کیسی کیسی باتیں بنائی تھی۔ وہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، مجھے تو اپنے رب سے پوری امید تھی کہ وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اماں ہر آنے جانے والے سے یہی کہہ رہی تھی، وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ وہی ہیں جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کیا کرتی تھی، ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی تھی، انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، وہ ایک دم رونے لگا، یہ بھوکا ہے، اسے فیڈ کرا دو۔ اماں نے بچے کو اس کی گود میں دیا، وہ بہت تکلیف میں تھی، اس نے بڑی مشکل سے بیٹھ کر بچے کو لینے کی کوشش کی۔ ارے یہ کس طرح لے رہی ہو، اتنے چھوٹے بچوں کو ایسے نہیں لیتے۔ اماں نے اس طرح ٹوکا کہ وہ شرمندہ ہو گئی، اس کا دل بجھ سا گیا۔ پھر سارا دن لوگ آتے رہے، اماں کو مبارکباد دیتے رہے، بچہ میجر آپریشن سے ہوا تھا، 1 ہفتے کے بعد اس کی چھٹی ہوئی۔ امی اسپتال سے اسے اپنے گھر لے آئیں تاکہ اچھی طرح دیکھ بھال ہو سکے، لیکن 2 دن بعد ہی کامران اسے لینے آ گیا۔ اماں کا اب پوتے کے بغیر دل نہیں لگتا۔ پھر لوگ بھی دیکھنے آ رہے تھے، تم میرے ساتھ چلو۔ کامران کے سامنے امی کی کیا مجال تھی کہ کہہ سکے کہ وہ بہت کمزور ہے، گھر کو نہیں سنبھال سکتی، بس دبے دبے الفاظوں میں اتنا ضرور کہا، بیٹا یہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت بے پرواہ ہے، تم خود اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ امی آپ اس سے پوچھ لیں، میں اور اماں اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اماں تو اسے بستر سے پاؤں بھی نہ اتارنے دیں۔ شاید ہی کوئی ساس اپنے بہو کا اتنا خیال رکھتی ہوگی جتنا میری ماں رکھتی ہے۔ کامران نے ماں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ہاں میں جانتی ہوں تمہاری ماں عالیہ کا بہت خیال رکھتی ہے، میں نے تو اس لیے کہہ دیا تھا کہ چھوٹے بچے کے ساتھ ماں کو اپنا دھیان نہیں رہتا۔ امی نے فوراً صفائی پیش کی، کہیں داماد صاحب کا موڈ نہ آف ہو جائے۔ وہ گھر آئی تو سارا سسٹم بگڑا ہوا تھا، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ اماں کو گھر کی صفائی ستھرائی کا کوئی شوق نہیں تھا اور عالیہ بہت صفائی پسند تھی، اسے بے ترتیبی اور گندگی برداشت نہ ہوتی تھی، اسے مجبوراً گھر کو سنبھالنا پڑا۔ اماں نے پوتے پر مکمل قبضہ جما لیا تھا، اس کے پاس صرف 2.5 مہینے کی چھٹیاں تھیں، پھر اسے آفس جوائن کرنا تھا۔ یہ سوچ کر ہال اٹھ رہے تھے کہ وہ اتنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر کیسے جائے گی۔ ابھی اسے بچے سے زیادہ گود میں لینے کا موقع نہیں ملتا تھا کہ اماں کا حکم تھا کہ بچے کو کم سے کم گود میں لو ورنہ اس گود کی عادت پڑ جائے گی۔ اس کا جی چاہتا بچوں کو گود میں لے کے خوب پیار کرے، لیکن اماں کو یہ عادت پسند نہیں تھی۔ عام ساسوں سے الٹ انہوں نے فوراً ہی بچے کو ڈبے کا دودھ لگوا دیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد بچے کو اس کی کمی محسوس نہ ہو۔ نوکری اس کی مجبوری تھی، یہ گھر اس کی نوکری کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ کامران کی اتنی سیلری نہیں تھی کہ وہ ایسی آرام کی زندگی گزارتے جیسے وہ اب گزار رہے تھے۔ اماں بہت سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ کامران بہت سست اور کاہل ہے، وہ اس سرکاری نوکری میں ہی ساری زندگی گزار دے گا، اس لیے انہوں نے عالیہ کو چنا تھا، جو صورت شکل کی عام سی تھی لیکن ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر تھی۔ کامران اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھا۔ عالیہ کو کمپنی کی طرف سے بہت سی سہولتیں حاصل تھی، اسے گاڑی لاتی اور لے جاتی تھی، میڈیکل ایڈ فری تھی، ہفتے میں 2 چھٹیاں بھی ملتی تھی، لیکن روزانہ کے کام بہت زیادہ تھے۔ صبح 8 بجے
उसे जॉब पर जाना होता था और शाम 7 बजे वापसी होती थी। कभी ज़्यादा काम होता तो कभी देर हो जाती थी। घर के कामों के लिए उसने फुल टाइम औरत रखी हुई थी जिसकी पगार वह खुद देती थी। इसके बावजूद उसकी सास हर आए गए से के सामने बीमारी और घर के कामों का रोना रोती रहती थी। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब क्या होगा? बच्चे को छोड़ कर जाने का ख्याल से ही वह परेशान थी। मैं सोच रही हूँ कि जॉब छोड़ दूँ, उसने डरते डरते कामरान से ये बात की। उसकी छुट्टियाँ खत्म होने वाली थी। क्यों भाई, क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि तुम ऐसी अहमकाना बात सोची? आप खुद सोचे, शायान इतनी देर से मेरे बगैर कैसे रहेगा? बात नहीं करो, सोचो ज़रा, आजकल जॉब की कितनी प्रॉब्लम है। तुम किस्मत से इतनी अच्छी नौकरी पाई है, तुम इसे छोड़ने का सोच रही हो। लेकिन वह कुछ कहते कहते रुक गई। तुम खुद सोचो, बेहतरीन जॉब है, तरक्की की के भी चांसेस हैं। कुछ ही साल बाद तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगी। कामरान उसे ख्वाब दिखा रहा था। वह सयान के सिवा कुछ नहीं सोच रही थी। यह भी तो सोचो, तुम्हारी इस जॉब से शायान का फ्यूचर कितना शानदार हो जाएगा। आज तकलीफ उठा लोगी तो कल तुम्हारे बेटे को ही फायदा पहुंचेगा। कामरान कहता रहा, वह सुनती रही। अब वह दलदल में फंस चुकी थी। अम्मा को पता चला तो वह भी उसे समझाने बैठ गई। वह सब कुछ समझते तुम्हारे बगैर। कामरान जोर से हंसा। अब कौन सा तुम्हारे पास रहता है? सारा वक्त तो उसे अम्मी ही संभालती हैं। वह लाख अम्मा के पास रहे, मैं उसकी माँ हूँ। वह मेरे बगैर बेचैन होता है? कोई बेचैन नहीं होता। अम्मा तुमसे ज़्यादा तजर्बेकार हैं, तुमसे ज़्यादा उसकी देखभाल करती हैं। तुमने देखा नहीं, तुमसे ज़्यादा वह अम्मा के पास रहता है। कामरान वाकई बहुत बेहिस सेंसलेस था। उसे एहसास नहीं था कि उसकी बातों से आलिया को कितनी तकलीफ पहुंच रही है। मैं फिरोज़ साहब से बात करूंगी, हो सकता है मुझे और छुट्टियां मिल जाएं। हरगिज़ नहीं, तुम उनसे ऐसी कोई बात नहीं करोगी। इस दलदल से निकलना मुश्किल था। जिन लोगों को वह सहारा समझ रही थी वही उसे दलदल में धकेल चुके थे। सायान सिर्फ 2.5 महीने का था जब उसे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा। अब वह सुबह घर से निकलती तो वह सो रहा होता और शाम को आती तो वह अम्मा की गोद में होता। साफ सुथरा बना सवरा सायान उसकी गोद में आते ही मुंह बिसोरने लगता। उसका दिल कट कर रह जाता। अम्मा खुशी से बाग बाग हो जाती। मुझसे तो ऐसा हिल गया है कि एक लम्हे के लिए भी नज़र से ओझल हो जाऊं तो रोने लगता है। वह हर आने जाने वाले से के सामने यही राग अलापा करती। माँ को वह पहचानता ही नहीं, और कैसे पहचाने? माँ तो सुबह से शाम तक ऑफिस में होती है, मैं ही सारा दिन उसे संभालती हूँ। हालांकि अब मेरी हड्डियों में दम नहीं रहा, लेकिन क्या करूँ? और ऐसे वक्त में आलिया बड़ी उम्मीद से कामरान की तरफ देखती कि कामरान शायद ऐसा कुछ कह दे जिससे उसके जख्मों पर मरहम लग जाए। लेकिन कामरान तो अम्मा के एहसानों तले इतना दबा होता था कि वह उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात पर खामोश रहता। सायान बड़ा होता गया, अम्मा का हक भी बढ़ता गया। वह गोद में लेती तो उन्हें हौल उठने लगते कि उसे गोद की आदत पड़ जाएगी। कभी उसका दिल चाहता कि गोद में लेकर टहले तो फौरन टोक देती कि कहीं वह इस टहल का आदी ना हो जाए। उसे कुछ खिला देती तो शोर मचा देती कि उसे तजुर्बा नहीं, बच्चे का पेट खराब हो जाएगा। उसे रात को अपने पास सुलाने की कोशिश करती तो रात में कई बार उसके बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाती कि कहीं वह गिर तो नहीं गया। उसकी ममता तरसती रही। ऑफिस में भी वह उसके लिए बेचैन रहती और घर आकर तो ज़्यादा ही बेकरार हो जाती। सायान अम्मा से इतना ज़्यादा अटैच हो गया था कि अगर वह थोड़ी देर को कहीं चली जाती तो वह रो रो कर सारा घर सर पर उठा लेता, फिर उनकी गोद में ही जाकर दम लेता। ऐसे मौके पर उसे अम्मा से बहुत जलन महसूस होती थी। जब सायान स्कूल जाने लगा तो उसने सोचा अब सायान को पढ़ाने की ड्यूटी वह खुद ले लेगी। इस तरह वह उसके करीब आ जाएगी। लेकिन उसका यह ख्वाब भी अधूरा रह गया और अम्मा ने यह काम भी अपने हाथों में ले लिया। वह बीएससी पास थी। वह उसके आने से पहले ही उसे होमवर्क करा देती। सायान के आने के बाद उसे उसके यहाँ और कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए वह सबकी आंखों का तारा बना रहा। कामरान 3 बजे ऑफिस से आ जाता था, फिर सारा दिन सायान की मासूम हरकतों और शरारतों से मज़ा लेता। अम्मा के लिए अकेले सायान को संभालना मुश्किल होता था, इसलिए फुल टाइम एक औरत रखी गई थी जो घर के सारे काम करती और सायान को भी संभालती। अम्मा खूब अपनी हुकूमत
के मज़े लूट रही थी। कामरान हर वक्त अम्मा के ही गुण गाता रहता था, और सिर्फ कामरान ही नहीं, कामरान की बहनें भी उसकी किस्मत पर खुश होती थी। हमारी भाभी के किस कदर ऐश हैं, सुबह की गई शाम को आती हैं, घर को भी हमारी अम्मा देखती हैं और पोते को भी। इस उम्र में अम्मा पाल रही हैं। भाभी को तो ना घर के कामों से मतलब है, न अपने बेटे से। वह यह सब सुनकर कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन सिर्फ एक घर के माहौल को खुशगवार रखने के लिए खामोश हो जाया करती थी। वह कैसे अपना दिल चीर कर दिखाती। मुलाजिमत उसका शौक नहीं था, उसकी मजबूरी थी, हर औरत की तरह। उसने भी अपने घर और बच्चे से इश्क था। वह भी अपने घर को सजाना संवारना चाहती थी। वह भी अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। वह भी अपने मासूम बच्चे की बातें शरारतों का मजा लेना चाहती थी। उसका दिल चाहता था कि बच्चों को अपने हाथों से तैयार करे, उसे स्कूल भेजे, उसके आने के वक्त उसकी पसंद की चीज़ें बनाकर उसका इंतज़ार करे, दोपहर में आराम से सीने से लगाकर सोए, शाम में उसे पढ़ाए, उसके साथ टीवी देखे, उसके साथ बातें करे। लेकिन उसकी यह ख्वाहिश उसकी मुलाजमत की वजह से पूरी नहीं हो सकती थी। जब कभी उसकी छुट्टियां होती तो एक प्यासे की तरह वह जल्दी जल्दी इन ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करती, लेकिन उसमें भी अम्मा आड़े आ जाती। तुमने इसे सुबह सुबह क्यों नहला दिया? सायान को ठंड लग जाएगी। तुमने लंच में बर्गर क्यों दे दिया? पेट खराब हो जाएगा। वह तुमसे नहीं पढ़ेगा। तुम्हें नहीं पता बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं। शाम को लान में मत खेलो, रात को देर तक मत जागो, इसे ज़्यादा टीवी के सामने ना बैठने दो, बच्चा बिगड़ जाएगा। वह जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती तो कामरान के सामने दिल के फफोले फोड़ती। आपकी अम्मा का बस चले तो वह सायन को मुझसे बात भी ना करने दे। अगर आपकी अम्मा का यही तरीका रहा तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद सायन मुझे पहचानेगा भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, वह सारा दिन अम्मा के पास रहता है, इसलिए अम्मा अम्मा करता है। कामरान उसे समझाता और उसे गुस्सा आता। इसलिए तो कहती हूँ कि मुलाजमत छोड़ दूँ और मैं भी अपने बच्चे के साथ रहूँ। और यह सुनते ही कामरान का जैसे दम निकल जाता। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती। वह फिर घंटों उसे मुलाजमत नौकरी के फ़ायदे गिनवाता, ऐसी ऐसी दलीलें देता कि वह चुप हो जाती, और वह उसे बेवकूफ़ और अहमक और तक कह देता था, क्योंकि आलिया को अहमक और बेवकूफ़ औरत कहलाने का कोई शौक़ नहीं था। वह बहुत समझदार और ज़माने के साथ चलने वाली औरत बनना चाहती थी, इसीलिए वह नौकरी की भट्टी में सुलगती रही। सायान को उसकी दादी और आया पालती रहीं। आलिया बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुँच कर आखिरकार रिटायर हो गई। उसका बहुत अच्छा सा घर बन गया। घर के पोर्च में चमचमाती हुई गाड़ी आ गई। शायान बहुत नेक और तमीज़दार लड़का था। उसने एमबीए किया तो अम्मा ने उसकी शादी अपनी नवासी से तय कर दी। हिरा बहुत खूबसूरत और प्यारी लड़की थी और शायान को भी पसंद थी। आलिया से सरसरी तौर पर पूछा गया, मगर बात पहले ही तय हो चुकी थी। उसे यही बताया गया था कि सायान की भी यही मर्जी है। वह हमेशा की तरह खामोश हो गई कि यह उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन आज जब उसने सयान की ज़बान से यह जुमले सुने तो उसे लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। उसकी सारी मेहनत, सारी कुर्बानियाँ गारत हो गई। वाकई कितने जालिम होते हैं, यह नहीं देखते कि उनसे किसी का दिल टूट जाएगा या ज़ख्म लगेगा। सायन अपनी बीवी से कह रहा था, मैं अपनी सारी कामयाबी का क्रेडिट अम्मा को देता हूँ, क्योंकि मुझे तो अम्मा ने ही पाला है। मम्मा तो जॉब पर चली जाती थी, अम्मा ही मेरी हर बात का ख्याल रखती थी। सायान को इन जुमलों पर हिरा भी बहुत मोहब्बत और अकीदत के साथ अम्मा को देखती रही और शायान की ही हाँ में हाँ मिलाती रही, क्योंकि वह भी अपने घर में यही बातें सुनती थी। मम्मा, इतनी देर हो गई, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। हमें नाश्ते के बाद पप्पो के घर भी जाना है। सायान किचन के दरवाजे पर खड़ा उसे पूछ रहा था, या तो उसे उसकी हैसियत का एहसास दिला रहा था। उसने पराठे हॉट पॉट में रखते हुए उसकी तरफ शिकायती नज़रों से देखा। दिल आंसू आंसू हो रहा था। वह चाह रही थी कि चीख चीख कर रोए, चिल्ला चिल्ला कर सयान को बताए, उसे अपने सारे जख्म दिखाए, उसे बताए कि उसने सिर्फ उसकी खातिर उसके घर के हर मेंबर के लिए आराम और राहतें जमा की हैं, अपना खून पसीना एक किया है, कितनी मेहनत मुशक्क़त की है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने आराम को आराम नहीं समझा, उसकी खातिर कितना शानदार घर और गाड़ी लाकर खड़ी की है। वह किस किस को बताए कि वह अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लेने
اور سینے سے لگا کر پیار کرنے کو ترسی ہے، دوسرے کو اپنی اولاد پر حق جماتے دیکھ کر کتنا تڑپی ہے، اور دو پیار کے بولوں کے لیے آج بھی تڑپ رہی ہے۔ کس کو بتائے، کس کو اپنا بیٹا اس کا اپنا بیٹا ہی اس کی ساری محنتوں کا کریڈٹ اپنی ماں کو نہیں اپنی دادی کو دے رہا ہے۔ کیا اس کے پاس اپنی ماں کے لیے پیار کی سچی تعریف کے دو بول بھی نہیں؟ عالیہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کچھ نہ کہہ سکی کہ خاموشی اس کی عادت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عورت کو گھر بنانے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا تو ہوتا ہے، تبھی جا کر گھر محبت اور خوشیوں کے پھول سے مہکتے ہیں۔